In this lecture, you will learn sexual reproduction in organisms. Very first, we will learn some of the basic characters of the sexual reproduction, and these basic characters are that this is sexual type of reproduction is the biparental reproduction. It means that in this type of reproduction, two parents are involved. As two parents are involved, this type of reproduction involves the formation of gametes. Gametes are formed, and that's why here whatever the type of cell division occurs is first is the meiosis to form the gamete, and after meiosis means after the formation of gametes, meiosis is to form the gamete, and after the formation of gamete, mitosis takes place there during the development of zygote, during the development of embryo from zygote. And after the cell division, one more thing that is very important here, during the sexual reproduction, fertilization event is compulsory. Means fertilization takes place. During the asexual reproduction, there is no fertilization. Here, during the sexual reproduction, variation takes place. Means there is a lot of variation during the sexual reproduction. Then this sexual reproduction is somewhat slow process as compared to asexual reproduction. These are the very basic characters of this sexual type of reproduction. Now we will see some basic terminology regarding this sexual reproduction. The basic types of sexual reproduction, and then basic terminologies regarding whole process of sexual reproduction. Let's see types of sexual reproduction. Two types of sexual reproduction are there, that is syngamy and conjugation. Here, during this syngamy, there is complete and permanent fusion of gametes. Complete and permanent fusion of male and female gametes. लक्षात येतं जेव्हा सिनगॅमी होत असते तेव्हा कंप्लीट फ्युजन होत असतं मेल आणि फिमेल गॅमेटचं, कंप्लीट आणि परमनंट असं फ्युजन होत असतं. बट ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन देयर इज टेम्पररी union or attachment of male and female parent. I am not telling male and female gamete, I am telling male and female parent. Means temporary attachment is there, and after the exchange of gametes they get separated. That is the conjugation type of reproduction. Syngamy and conjugation, these are the two basic types of sexual reproduction. We will see different types of syngamous type of sexual reproductions. We will form a chart. Types of syngamy. आपण सिंगॅमीचे टाइप्स पाहणार, त्याच्यानंतर त्या सिंगॅमी मध्ये काय काय कंडिशन्स असतात त्या कंडिशन्स पाहणार. एक चार्टच्या स्वरूपात अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने पाहूया. हे जे सिंगॅमी आहेत, सिंगॅमी वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. पहिला प्रकार पाहूया आपण एंडोगॅमी. नेक्स्ट आहे एक्झोगॅमी. एक्झोगॅमी, देन आइसोगॅमी, then anisogamy, then oogamy, and last one is the hologamy. Okay, आता ना आपण याच्यात कंपॅरिझनच्या फॉर्म मध्ये आपण हे सगळं पाहूया. तिने ह्यांना हे वेगवेगळी नावं काय आहेत. आपण पहिल्यांदा पाहिलं सिंगॅमी मध्ये काय होत असतं, कंप्लीट आणि परमनंट असं गॅमेट्सचं फ्युजन होत असतं. लक्षात येते की नाही, कळतं. तो कॉन्जुगेशन मध्ये मेल पॅरेंट आणि फिमेल पॅरेंट एकत्र येतात. मेल प्रोन्यूक्लियाय
सीन कार्बन तयार करण्यासाठी एक्सचेंज करतात आणि अशा पद्धतीने ते कॉन्जुगेशन होत असतं. बाळांनो तिथे लक्षात ठेवा, कॉन्जुगेशन सांगितलं तिथे खाली एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं. कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस इन अ स्पायरोगायरा अँड पॅरामोसियम, आणि याचे एक्झाम्पल्स तर आता आपण खाली पाहणारच आहोत. तिथे लक्षात ठेवा ते. बघा हे टाइप्स ऑफ सिंगॅमी, हे सिंगॅमीचे प्रकार. बरं काय होत असतं नक्की प्रत्येक टाइप मध्ये आपण पाहूया. आपण हे कंपॅरिझन जे आहे हे कंपॅरिझन मेल आणि फिमेल गॅमेट्सच्या स्वरूपात पाहणार आहोत. मेल अँड फिमेल गॅमेट्स. या मेल आणि फिमेल गॅमेट्स याच्यामध्ये कंडिशन वेगळी असते, याच्यामध्ये वेगळी, याच्यामध्ये वेगळी आणि याच्यामध्ये वेगळी, अशा स्वरूपातले कंपॅरिझन पाहणार आहोत आपण. आणि शेवटी आपण इकडे पाहणार त्यांचे प्रत्येकाचं एक्झाम्पल. लक्षात येतं. बघा एंडोगॅमी मध्ये काय होत असतं, मेल अँड फिमेल गॅमेट्स आर ऑफ सेम पॅरेंट. जेव्हा मेल आणि फिमेल गॅमेट हे एकाच पॅरेंटचे असतात तेव्हा त्याला म्हणायचं एंडोगॅमी. व्हेन मेल, दिस इज द सिम्बॉल फॉर मेल, वर तोंड करून असतो मेल आणि खाली मान घालून असते फिमेल. कळतं का? मेल अँड फिमेल गॅमेट जर सेम पॅरेंटचे असतील तर एंडोगॅमी, जर ते डिफरंट पॅरेंटचे असतील तर कोणती गॅमी? एक्झोगॅमी. सोपं आहे, काहीच अवघड नाही. आयसोगॅमी मध्ये काय कंडिशन आहे बघा, इफ मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जर ते दिसायला सारखे असतील, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एक्सटर्नली जर सिमिलर असतील, अँड फिजिओलॉजिकली डिफरंट, पण ते फिजिओलॉजिकली वेगवेगळे असतील. आता म्हणजे कसं, एक मेल असणार आणि दुसरा फिमेल असणार, अशा पद्धतीनं जर गॅमेट्स असतील आणि त्यांचं जर फ्युजन होत असेल तर अशा प्रकारच्या रिप्रोडक्शनला काय म्हणायचं? सिनगॅमस. पण कोणता टाइप ऑफ? आयसोगॅमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. अरे कळतं की नाही? आयसोगॅमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. त्याच्यानंतर आहे अनआयसोगॅमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. मग याच्या एक्झॅक्टली उलट अनआयसोगॅमस मध्ये काय असतात? दे आर मॉर्फोलॉजिकली dissimilar, means they have a different structure, they have a different nature and they have a different behavior. फक्त याच्याच बाबतीत आम्ही काय लक्षात ठेवणार? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर म्हणतो तर इथं काय म्हणणार आपण? मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर. मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर. If morphologically dissimilar male and female gametes gets fused, then that type of reproduction is called anisogamous reproduction. बरं ऊगॅमी कशाला म्हणायचं? When male and female gametes. आता बघा याच्यात कंपॅरिझन कसं करायचं ते. इथं तुम्ही सुटसुटीत लिहायचं नंतर, जर ही फिमेल गॅमेट ही लार्ज असेल, नॉन मोटाईल असेल, नॉन मोटाईल म्हणजे हालचाल न करणारी, आणि मेल गॅमेट हा स्मॉल असेल, मोटाईल असेल. खरं तर ह्या स्मॉल आणि मोटाईल अशा मेल गॅमेटला म्हणत असतो, लक्षात ठेवायचं, अँथ्रोझॉइड. अँथ्रोझॉइड अशा प्रकारची कंडिशन असेल आणि त्यांचं फ्युजन असेल तर त्याला म्हणायचं ऊगॅमी. काय म्हणायचं? ऊगॅमी. मग होलोगॅमी कशाला म्हणायचं? होलोगॅमी मध्ये जर गॅमेट्स म्हणून मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट्स म्हणून टू ऑर्गॅनिझम्स, अख्खा ऑर्गॅनिझमच जर फ्यूज होत असेल तर त्याला म्हणायचं होलोगॅमी. होल बॉडी, होलो म्हणजे बॉडी. लक्षात येतं काय फ्यूज होत असेल तर? याचा बघा मेल आणि फिमेल गॅमेट म्हणून whole organism act as male gamete and another whole organism act as female gamete, means organisms of same species acts as a male and female gamete and they get fused. Such a type of reproduction is called hologamy. Now let's see different examples. Endogamy means same parent have a male gamete and female gamete. Example is Taenia means tapeworm. Tapeworm is the example. Exogamy चे example काय आहे बघा? Amphibians, then birds, reptiles, mammals,
म्हणजे काय, मेल आणि फिमेल गॅमेट वेगवेगळे आहेत. लक्षात येतं की नाही? अरे कळतंय का? मेल आणि फिमेल गॅमेट्स वेगवेगळ्या पॅरेंट्सचे आहेत. त्याच्यानंतर आयसोगॅमस. आता आयसोगॅमस मध्ये एक्झाम्पल्स काय आहेत? क्लॅमिडोमोनास, अल्गी, क्लॅमिडोमोनास, अल्गी एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे. त्याच्यानंतर अनआयसोगॅमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन म्हणजे मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर अशा प्रकारचे गॅमेट्स असतात. अशा प्रकारचे रिप्रोडक्शन कोणामध्ये होतं? इन केस ऑफ हायर इनव्हर्टिब्रेट्स, कळतं, नॉन कॉर्डेट्स, हायर इनव्हर्टिब्रेट्स अँड व्हर्टिब्रेट्स, सॉरी कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स नाही, व्हर्टिब्रेट्स. त्याच्यानंतर oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पुन्हा हे लार्ज नॉन मोटाइल फिमेल आणि स्मॉल मोटाइल मेल असतो. अशा प्रकारची कंडिशन कोणामध्ये असते? याचं सुद्धा एक्झाम्पल रेड अल्गी आणि क्लॅमिडोमोनास, क्लॅमिडोमोनास, रेड अल्गी. तुम्ही लिहायचं इथे रेड अल्गी. त्याच्यानंतर होलोगॅमी म्हणजे होल ऑर्गॅनिझम गॅमेट्स म्हणून ऍक्ट होतात. युनिसेल्युलर फंगस नाव असतं तिचं काय? ईस्ट. फॉर एक्झाम्पल ईस्ट. बघा मी इथे लिहिता येत नाहीये थोडंसं ड्यू टू द लॅक ऑफ स्पेस. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या, हे व्हिडिओ मी माझ्या घरून बनवतोय. माझ्याकडे बोर्ड नाहीये आणि पुन्हा माईकची सिस्टीम नाहीये, त्यामुळे थोडासा इको सुद्धा होतोय. याच्यापेक्षाही चांगले व्हिडिओ आपण बनवू शकतो, पण प्रॉब्लेम असा आहे आपण घरून ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये हे करतोय, त्यामुळे कमीत कमी रिसोर्सेस आहेत. होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टँड. लक्षात येतं हे सगळं. आपण पाहिले टाइप्स ऑफ सिनगॅमी. आता आपल्याला एक बेसिक क्रोनॉलॉजी समजून घ्यायची आहे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये नक्की काय काय होत असतं. आपल्याला नक्की ह्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आता वेगवेगळ्या टर्म्स ज्या पाहिजेत, पण हे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कसं कसं होत असतं हे आपण एकदम बेसिक पद्धतीने समजून घेऊयात. लेट्स सी. समजा ही फिमेल पॅरेंट आहे आणि हा मेल पॅरेंट आहे. यांनी गॅमेट्स तयार केले म्हणजे ही आहे, हा गॅमेट कोणाचा आहे? दिस इज ऑफ फिमेल गॅमेट, दिस इज फिमेल गॅमेट, दिस इज मेल गॅमेट, हा आहे मेल गॅमेट. आणि जर यांचं फ्युजन झालं, मेल आणि फिमेल गॅमेटचं जर फ्युजन झालं, तर फ्युजन झाल्यानंतर जो तयार होणार आहे तो असणार आहे डिप्लॉइड झायगोट. तयार झालेल्या झायगोट पासून एम्ब्रियो तयार होईल. मी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सांगतोय तुम्हाला नक्की काय काय होत असतं. या एम्ब्रियो पासून, याच एम्ब्रियो पासून नंतर सीड तयार होतं. कोणामध्ये होतं पण हे सीड तयार? इन केस ऑफ प्लांट्स. की एनिमल्स मध्ये, ह्यूमन बीइंग मध्ये होतं का सीड तयार? नाही. इन केस ऑफ प्लांट्स, एंजिओस्पर्म्स मध्ये, जिम्नोस्पर्म्स मध्ये. लक्षात येतं. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स किंवा इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमलच्या बाबतीत काय होत असतं, तर एक न्यू यंग वन तयार होतं, एक नवीन बाळ तयार होतं. तर हे एक जनरल मी बेसिक कन्सेप्ट आउटलाईन तयार करतोय तुमच्या समोर. इन एनिमल्स, एनिमलच्या बाबतीत हे असं होत असतं. तर मग आपण काय समजून घ्यायचंय की हे जे फ्युजन आहे मेल आणि फिमेल गॅमेटचं टू फॉर्म अ झायगोट, याला काय म्हणायचं? तर याला म्हणायचं फर्टिलायझेशन. याला काय म्हणायचं? फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनच्या अगोदर घडलेले जे सगळे इव्हेंट्स आहेत त्यांना म्हणायचं प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. म्हणजे फर्टिलायझेशनच्या पूर्वी घडलेले इव्हेंट याला म्हणणार आपण प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. आणि फर्टिलायझेशनच्या नंतर हे जे सगळं काही घडतंय या इव्हेंट्सला आपण म्हणणार पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट. फक्त ना बेसिक गोष्ट सांगतोय मी, हे समजून घ्या. याच्यावरून आपल्याला शिकायचंय पुढं. नाहीतर असं अशी परिस्थिती होती नेमकं आपण शिकतोय कशासाठी हेच लक्षात येत नाही.
आपण याच्यावरून शिकणार आहेत वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मधल्या. फर्टिलायझेशनच्या अगोदरच हे प्री फर्टिलायझेशन, मग याच्यात काय काय होत असतं किंवा नंतरही काय काय होत असतं आपल्याला डिटेल मध्ये पाहायचंय. मग फर्टिलायझेशन होण्याच्या पूर्वी हे जे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट्स तयार झालेत बाळांनो, द फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट इज कॉल्ड गॅमेटोजेनेसिस. याला काय म्हणतोय आपण? गॅमेटोजेनेसिस. हे इथं गॅमेटोजेनेसिस झाले, आपण ते शिकणार. गॅमेटोजेनेसिस कशाला म्हणायचं, बरोबर आहे. गॅमेटोजेनेसिस कशाला म्हणायचं, काय काय टर्मिनॉलॉजी आहे त्याच्याशी रिलेटेड, मग प्लांट्स मध्ये काय आहेत आणि एनिमल्स मध्ये काय आहेत. तुम्ही आतापर्यंत मोनोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट, युनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, हर्मॅफ्रोडाइट एनिमल अशा काही टर्मिनॉलॉजी ऐकली असतील, त्या टर्मिनॉलॉजी आपण पाहणार. त्याच्यानंतर गॅमेट्स तयार झाले, पण हे गॅमेट्स इथं ट्रान्सफर झाले आणि मग झायगोट तयार झाला. मग आपण हे गॅमेट ट्रान्सफर कसा होत असतो हेही पाहणार, हे डिटेल मध्ये शिकणार. गॅमेट ट्रान्सफर आणि याच्याशी रिलेटेड टर्मिनॉलॉजीज लक्षात येतं. मग आपण हे फर्टिलायझेशन, मग फर्टिलायझेशन, एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन, इंटरनल फर्टिलायझेशन अशा काही टर्मिनॉलॉजी शिकणार. नंतर एम्ब्रियो तयार झाला आणि ही जी एम्ब्रियो तयार होण्याची प्रोसेस आहे हिला म्हणायचं द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम झायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. हे आपण पाहणार. याच्याशी रिलेटेड टर्म्स पाहणार, नेमकं काय काय चेंजेस होत असतात. पोस्ट फर्टिलायझेशन मध्ये सीड कसं तयार होतं किंवा एंगल कसं तयार होतं हे आपण डिटेल मध्ये पाहणार. लक्षात येतं का बाळांनो, हे जे गॅमेटोजेनेसिस असतं, गॅमेट्स तयार होत असतात. हे गॅमेट्स कोणापासून तयार होत असतात? लॉजिकची साधी गोष्ट आहे, कोणापासून? मेल प्लांट आहे किंवा फिमेल प्लांट आहे यांच्यापासून हे गॅमेट्स तयार होणार, बरोबर आहे का नाही. पण हे मेल किंवा फिमेल प्लांट किंवा मेल एनिमल आणि फिमेल एनिमल यांना एक मॅच्युरिटीची स्टेज आली पाहिजे. बाळांनो, सुरुवातीच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की every living organism have different life stages such as birth, okay, birth, then juvenile stage means preparatory stage, then maturity stage or reproductive stage, then senescence stage or aging, and the last one is the death. बरोबर आहे की नाही. मग ही जी रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज असते, बर्थ नंतर ज्युवेनाइल स्टेज नंतर जी रिप्रोडक्टिव्ह फेज असते, या रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये एनिमलनं स्वतःला गॅमेट्स तयार करण्यासाठीच तयार केलेलं असतं, म्हणजे रिप्रोडक्शन साठी तयार केलेलं असतं, ज्याला आपण मॅच्युरिटी फेज सुद्धा म्हणतो. मग याच्याशी रिलेटेड सुद्धा आपण काही गोष्टी शिकणार, म्हणजे गॅमेट्स तयार होण्याच्या अगोदर जी रिप्रोडक्टिव्ह फेज आहे, या रिप्रोडक्टिव्ह फेज बद्दल सुद्धा आपण काही बेसिक टर्मिनॉलॉजी शिकणार. लक्षात येते की नाही, हे तुम्ही सगळं लिहून घ्यायचंय, कळतं. नेक्स्ट याच्यानंतर आपण पाहणार, पहिल्यांदा आपण रिप्रोडक्टिव्ह फेजशी रिलेटेड काही टर्म्स पाहू, मग गॅमेटोजेनेसिस, मग गॅमेट ट्रान्सफर, असे एक एक इव्हेंट मध्ये आपण बाकीच्या टर्म्स पाहत जाऊ. Okay, first we will see the reproductive phase, terms related to reproductive phase. Okay, reproductive phase शी रिलेटेड काही टर्म्स पाहूयात आपण. आता बघा काय होतं. In case of plants, very first we will see in case of plants, and then we will see in case of animals. In case of plants, appearance of flower, जर फुल आलं इंडिकेट्स, ते काय दाखवतं बरं, ते काय इंडिकेट करतं? इंडिकेट्स द सेक्सुअल मॅच्युरिटी. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो, फुलं आलेत म्हणजे त्या झाडाला आता सेक्सुअल मॅच्युरिटी आहे. लक्षात येते की नाही, का त्याच्या अगोदर सेक्सुअल मॅच्युरिटी येते, फुलं आल्यानंतर सेक्सुअल मॅच्युरिटी येते. लक्षात ठेवायचं. आणि मग त्या फुलावरून सेक्सुअली फ्लॉवरिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स. आता हे जे फ्लॉवर फुलं येतात खरं, पण ही आलेली फुलं याच्यावरून फ्लॉवरचे दोन प्रकार असतात. फुलं कधी कधी येतात. सेक्सुअली फ्लॉवरिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स. आता तेच पाहायचंय आपल्याला. बघा, सेक्सुअली फ्लॉवरिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दोन प्रकारचे फ्लॉवरिंग प्लांट्स असतात आणि ते दोन टाइप्स कोणते बघा. पहिला टाइप आहे मोनोकार्पिक. मोनोकार्पिक प्लांट्स.
मग मोनोकार्पिक प्लांट्स बद्दल काय सांगता येईल? आणि दुसरा टाइप आहे पॉलीकार्पिक प्लांट्स. मोनोकार्पिक आणि पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक बद्दल काय सांगता येईल बघा. दीज टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावर म्हणजे फुलं येतात त्यांना फ्लावर्स ओनली वन्स एकदाच इन दिअर लाईफ. त्यांच्या उभ्या आयुष्यात फक्त त्यांना एकदाच फुलं येतात. ओनली वन्स इन दिअर लाईफ. सर पटकन उदाहरण सांगा, आमच्या लक्षात येत नाहीये. एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल अॅन्युअल चे काही एक्झाम्पल पाहूया आपण, बायनियल चे काही एक्झाम्पल पाहू आणि त्याच्यानंतर पेरिनियल प्लांट चे सुद्धा एक्झाम्पल पाहू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीझन्स. आता हे नीट लक्ष द्या. अॅन्युअल प्लांट्स कशाला म्हणायचं? असे प्लांट्स जे त्यांचं आयुष्य एका सीझन मध्ये कंप्लीट करतात. फॉर एक्झाम्पल व्हीट आणि राईस. मग मला सांगा, व्हीट आणि राईसला त्यांच्या होल लाईफ मध्ये किती वेळा फ्लावर्स येतात? एकदाच येतात. बायनियल म्हणजे 2 वर्षात जे लाईफ कंप्लीट करतात. फॉर एक्झाम्पल डॉकस कॅरोटा, कॅरोट म्हणतो आपण, रॅफॅनस सटायवस, रॅडिश. बरोबर आहे. या हे कसले आहेत? बायनियल प्लांट्स आहेत आणि यांना सुद्धा फ्लावरिंग एकदाच येते. सम पेरिनियल प्लांट्स आर देयर. पेरिनियल म्हणजे जे 2 वर्षापेक्षा जास्त काळ जगत असतात त्यांना पेरिनियल प्लांट्स म्हणतो आपण. आता पेरिनियल प्लांट्स मध्ये आपण एक एक्झाम्पल पाहूया. बांबू. बांबू हा जो हे जे बांबूचं झाड आहे भरपूर वर्ष जगत असतं. बट फ्लावर्स ओनली वन्स इन देअर लाईफ. पण कधी हो एकदाच फ्लावर येतात. लक्षात ठेवायचं. कधी? आफ्टर फ्लावर्स. तिथंच सांगितले आपण ओनली वन्स. पण कधी? आफ्टर 50 to 100 इयर. 50 ते 100 वर्षानंतर. 50 ते 100 वर्षानंतर त्याला फुलं आणि तेही एकदाच येतात आणि त्याच्यानंतर फुलानंतर फळे येतात आणि झाडं मरून जातात. अरे लक्षात येते की नाही? म्हणजे सीड येतात, फळं होतात आणि मरून जातात. बांबू आहे. त्याच्यानंतर नीला कुरंजी. नीला कुरंजी. एनसीईआरटी मध्ये याचं सायंटिफिक नेम आहे बघा, स्ट्रॉथिलॅन्थस. स्ट्रॉथिलॅन्थस स्पेसिसचं नाव काय आठवेना मला, पण एनसीईआरटी मध्ये आहे, तुम्ही बघा एकदा. नीला कुरंजी हे जे झाड आहे, दिस फ्लावर्स, कॅरेक्टर महत्वाचं, फ्लावर्स वन्स इन 12 इयर्स. 12 वर्षातून एकदा याला फुलं येतात. 12 वर्षातून एकदाच फुलं येतात आणि त्याच्यानंतर मदर प्लांटची डेथ होते. नीट लक्ष द्या. आणि मग ही झाडं कुठे येतात? these नीलकुरंजी, these plants found in southern part like केरला, कर्नाटका, कळतं या भागामध्ये आढळतात. जेव्हा 12 वर्षातून एकदाच याला फुले येत असतात. आता 2018 मध्ये आली होती. मग जेव्हा 12 वर्षातून एकदाच फुले येत असतात तेव्हा हे अट्रॅक्टिव्ह फ्लॉवर्स पाहण्यासाठी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट तिथे गर्दी करत असतात. हे कुणी सांगितलं? मी नाही. हे कोण सांगतं? एनसीईआरटी सांगते आपल्याला. आपण एनसीईआरटी नुसारच जातोय, लक्षात ठेवायचं. कळतं? हे आहेत मोनोकार्पिक प्लांट्स आणि त्याचे एक्झाम्पल्स. नाउ लेट्स सी पॉलीकार्पिक प्लांट्स. पॉलीकार्पिक प्लांट्स कोणाला म्हणायचं? पॉलीकार्पिक प्लांट्स बघा, हे एक्झाम्पल्स लिहून घ्या तुम्ही. पॉलीकार्पिक प्लांट्स कोणाला म्हणायचं? तर पॉलीकार्पिक प्लांट्स आर द प्लांट्स व्हिच फ्लॉवर्स मेनी टाइम्स इन देअर लाईफ स्पॅन. म्हणजे त्यांच्या आयुष्यामध्ये भरपूर वेळा त्यांना फ्लॉवर्स येतात. फ्लॉवर्स मेनी टाइम्स इन रिपीटेड इंटरवल इन दिअर लाईफ. इन लाईफ त्यांच्या आयुष्यात भरपूरदा फ्लॉवर्स येतात. फॉर एक्झाम्पल मँगो आहे, ऍपल आहे, ग्रेप. पॉलीकार्पिक प्लांट्स भरपूर वर्ष जगत असतात. पण वर्षानुवर्ष जगत असताना सुद्धा फॉर एक्झाम्पल मँगो आहे, भरपूर वर्ष असतं आणि दरवर्षी एका पर्टिक्युलर सीझन मध्ये त्याला फुलं येत असतात, फ्लॉवरिंग होत असते. आता काही प्लांट्स आहेत पॉलीकार्पिक प्लांट्स, त्यांना थ्रू आउट द इयर वर्षभर फुलं येत असतात. मीन्स सम पॉलीकार्पिक प्लांट्स आर देयर अँड दे फ्लॉवर थ्रू आउट द इयर. ह्याचं सुद्धा एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं. थ्रू आउट द इयर म्हणजे वर्षभर फ्लॉवर येत असतात. फॉर एक्झाम्पल चायना रोज. लक्षात येतं का? चायना रोज हे एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत
प्लांट्सच्या बाबतीत पाहिलं आपण मोनोकार्पिक आणि पॉलिकार्पिक असे फ्लावर्स असतात. आता पाहूयात आपण एनिमल्सच्या बाबतीत की रिप्रोडक्टिव्ह फेज ओळखायची कशी. फ्लावर्स आले, ठीक आहे. आता एनिमल्स मध्ये रिप्रोडक्टिव्ह स्टेजला, मॅच्युरिटी स्टेजला आले हे कसं ओळखायचं बरं. ओके, in case of animals, menstrual cycle, मासिक पाळी म्हणतो आपण, menstrual cycle and oestrus cycle in placental mammals, in female of placental mammals, हे स्त्रियांमध्ये येत असतात मासिक पाळी, बरोबर आहे का नाही. in a female of placental mammals indicates sexual maturity, हे इंडिकेट करतं सेक्सुअल मॅच्युरिटी. लक्षात येते की नाही, कळतं, हे इंडिकेट करतं मॅच्युरिटी. काय इंडिकेट करतं, मेन्स्ट्रुअल सायकल आणि ओएस्ट्रस सायकल. फर्स्ट वी विल सी मेन्स्ट्रुअल सायकल. हे मेन्स्ट्रुअल सायकल कोणामध्ये येत असते आणि ओएस्ट्रस सायकल कोणामध्ये असते आपण ते पाहूया. फार बेसिक आहे. मेन्स्ट्रुअल सायकल आपण रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग मध्ये डिटेल मध्ये पाहणार. आता पाहूया आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल कोणामध्ये असते. फॉर एक्झाम्पल इन प्रायमेट्स, इन प्रायमेट्स कोणते प्रायमेट्स बरं. फॉर एक्झाम्पल मंकी, ओके, देन एप, ह्यूमन बीइंग, यांच्यामध्ये ही मेन्स्ट्रुअल सायकल येत असते. आणि ही मेन्स्ट्रुअल सायकल 28 दिवसाची असते. 4 फेजेस असतात. काय काय होत असतं, रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक जो असतो फिमेलचा त्याच्यामध्ये काय काय बदल घडत असतात आपण डिटेल मध्ये हे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मध्ये शिकूया. दुसरे आहे ओएस्ट्रस सायकल. ओएस्ट्रस cycle, this occurs in non-primates. For example, cow is there, goat, sheep, then buffalo, dog, deer, and much more examples of non-primates. लक्षात येतं त्यांच्यामध्ये होत असतं. आता आपण ना ईस्ट्रस सायकल काय नंतर डिटेल मध्ये शिकणार नाही, पण ते बेसिक आहे. लक्षात घ्या, याच्यामध्ये 2 फेजेस असतात. ईस्ट्रस सायकल मध्ये 2 फेजेस असतात. पहिली फेज आहे ईस्ट्रस फेज आणि दुसरी फेज आहे एनेस्ट्रस फेज. ही जी ईस्ट्रस फेज आहे, दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड हीट फेज and this anestrus phase is also called passive phase. During this estrus phase, in case of cow, in case of goat, timings are different. In case of cow, cow comes to heat about 18 hours. In case of goat, goat comes to heat or estrus phase about 40 hours. सर हे estrus phase मध्ये येतं म्हणजे नक्की काय होतं, तर काय होतं, फिमेल कॅन रिसीव मेल फॉर कॅप्युलेशन. म्हणजे मेल गॅमेट्स एक्सचेंज करण्यासाठी, कॉप्युलेशन इंटरकोर्स करण्यासाठी फिमेल्स या कालावधीमध्ये मेलला रिसीव करू शकतात. त्याला म्हणायचं इस्ट्रस ऑर हीट फेज, एनेस्ट्रस ऑर पॅसिव्ह फेज. ड्यूरिंग दिस फेज इथं काय लिहिणार, फिमेल कॅनॉट रिसीव मेल फॉर कॉप्युलेशन. लक्षात येतं का. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची, त्या इस्ट्रस सायकल मध्ये सुद्धा इस्ट्रस सायकल मध्ये जो रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक असतो, तुम्ही मेन्स्ट्रुअल सायकल शिकल्यानंतर लक्षात येईल. नॉर्मली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग सुरुवातीला एक मेन्स्ट्रुएशन नावाची फेज असते, ज्याच्यामध्ये रक्त प्रवाह होत असतो, फ्लो होत असतो, बरोबर, मेन्स्ट्रुअल फ्लुइड बाहेर पडत असतं. इन केस ऑफ दिस इस्ट्रस सायकल हा जो रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक आहे हा डॅमेज होत असतो, टिश्यू डॅमेज होतात, पण देयर इज नो मेन्स्ट्रुएशन. याच्यामध्ये मेन्स्ट्रुएशन नसतं. लक्षात ठेवायचं, नो मेन्स्ट्रुएशन.
in estrus cycle. In the next video, we will see the pre-fertilization events, that is the gametogenesis, then fertilization and post-fertilization events related basic